Assalamu alaikum, hurmatlı Desin TV YouTube kanalının görermandары. Sizler menen bloger Bakıt Sulayman. Hurmatlı görermandar. Akmanda bugün menin massaj seansım var. Şol jaka akırın azımınday jö basıp baratıp sizler menen biraz mayak kurup koyun dedim. Akırkı kırdağlar boyunca. Bu Akmandın jolu dostlar. Hazır biz negizgi Oşbişkek jolu şul art jakta olup kalat. Oşondan beri gözde burulduk. Akman ayılına. Men былтыр bir video tarttım ele. Tekebayev'tin ayılı de. Oşol Tekebayev, Bekmurat Osmonov'tardın ayılı şul Akman ayılı. Tokon Eşbayev ağabız Akmanım, ay Akmanım de ırdaganırım bilsenger gerek. Oşol Akmandın jolunda baratam. Men yeni aytmakçımın. Anam Putin gelet eken okuyanan keyin joluguşup ötkөрөт eken, anan keyin tigi bu deşip ele oğluguşup jatıp kaldı. Ошол жөнүндө birinci aytalı. Putin menimçe gelbeyt. Bir ofisialдуу rasmi ülkön mamleketlerden prezidentlerinin bizim mamleketke gelүүsü hali güngө çeyin bol elek. Anan janakı anan gele kalat eken, anan tiginde mında hem gele turgan günderde boluşu mümkün. Birok bu sammitke gelbeyt. Men jeke oyum dostlar. Hem gelse gelettir, birok men gelette oylo oymun. Antkeni bir mınday elaralık normatiflerde aytılbagan bir özlerinin jol jobolori var eken. Uşul biz nesengi mamleketlerine kim prezident bolsa ele algaçkı rasmi iş saparını Rusya'dan başlaydı. Anan Rusya'nın prezidentleri gelse, je başka biri gelse suyunup kalışat. Şunday geldi anan keyin Putin geldi, anan palança geldi degendey boluşup. O banya eken. Tileke karşı bizim mamleketke şul kezge çeyin eskimisi gelelek. Bul bizdin balkim ülke başçılarını toğutpay jatışabı, balkim biz kandaydır bir yerden jaza basıp aldık bu. Aytor belgisiz. Emnege mınday mamile. Emnege mınday mamile. Men özüm mınday göz karашım boyunca misalı. Men Rusyaçıl emesmin. Rusyada kança jıl yaşap kelsem dagı kebireler aytkanday Rusyada milyon doğan bizim mekendeşlerimiz var. Emi milyon bolsa milyon bolgondur. Antkeni bizdin çoң atalarыбыз kan tökkөн ошол Rusya'nın hazırkı beypil jaşoosу üçün. Alardın neftileri var, gazları var, tokoyları var, kenderi var, alümin, temir. Büt Mendeleyev'tin bardıq nersesi ошол Rusya'da jaygaşkan. Rusya mından da sonun jaşaганга mümkünçülükleri bar mamlekette. Anan oşolar bizdi girgizbey koyuuga alardın maraldık hukuku yok da. Emi bizdikiler girip iştese rahmat iş bergenine. İştese özübüzdü mehnetibizge jaraşa oşonun ekvivalentin akça menen bolgon ekvivalentin alabız da al dagı mehnetke da jaraşa emес. Anı da jep ortomçular, Orus ortomçuları, jada kalsak Kırgız ortomçuları jep oşondan kalganın bizim baykuş kuruluşçular, jana başkalar ja degende janakı köçө şıpırgandar dagı bardıq ortomçu arkылуу işleşet. Oşenti ak mehnet menen işteybiz da, anan janakı kebir Orustun şovinist sayasatçı söröylөр aytmakçı, bular kafelerdi açıp, bulardın poliklinikaları var, bulardın tigindeyleri var. Biz barın gerek bolsa mintebiz, antebiz dep korkutkanday süylөгөндөрү dostlar al kafeni açsa, jana başka biznesin kılsa, bizge Putin gelip je bolsa başkası gelip kılıp bergen jok. Özübüz mehnet menen oşol jerde tırmalap, buyakta Kırgızstanды da bagıp, epte oşentip jasalgan mehnet da. Anan biz Kırgızlardı mintebiz, tigi göz karaşı ança emes, Kazaklar Kırgızlar degendey kılıp bizge kichine gözünün artı menen karap kalıştı da. Mına şu sammitke dele menin oyumça online ele bolup kalat. Ötpöyt geçe günü misal üçün Lukashenko açık ele aytты.
Aleksandr Lukashenko, Belarusyanın prezidenti. Kee bir mamleketler koldoba yanan tigindey mınday dep. Dostlar, oşondoy eller aralыk sayasat. Men mınday özümdün jeki analizim bul. Kee biröөлөр albatte jakpayt. Bizde ötö ушундай орусчул болуп кеткен саясатчыларыбыз, адамдарыбыз дагы бар да. Орусия мындай анан тигиндей деп эле эме кылабыз да. Мен бирок ошончолук Орусияны сындаганым менен, бир нерсени айтып коеюн. Орусиядан азыр эле мындай жүздү үйрүп, бул баягы ашууда ат алмашпайт деген сөз бар го. Азыр ашуу, бир чоң бир өзгөрүүнүн ашуусуна жеттик да. Азыр биз ушул кезде анан Орусия мындай тигиндей деп батышты карап кетсек, анда болбой калат. Азыр биз элди сактап калышыбыз керек. Жумуш орундарын сактап калыш керек. Кичине сезимдерди ичке батырып, мен чоң саясатчылар жөнүндө айтып атамын. Аяка бияка делдектебей, жанагы Лондонго бара калып, анан тигиндей болуп, Вашингтонго саякат кылып, биздин чоңдорубуз ошондой болуп атышпайбы? Тиги Лондондон келген Эдил Байсаловду айтып атам. Американын тиги госсекретарынын замы менен жолугуш. Албетте алар жолукканы келсе жолугушаттыр. Бирок мындай Орусиянын кечээ күнү 300 жылдагы силер менен биз болобуз, айнанайын кокуй деп Орусиянын бир жеринин самы менен жалап туруп, анан кийин бүгүн тескери сүйлөгөн болбойт. Саясатта дагы эркекче жигиттей бир сүйлөш керек да. Биз эми азыр кыйынчылык абалда турабыз. Мунун баарын Акаев, Бакиев, Отунбаева, Жээнбеков, Атамбаев дегендер ушул бизди ушул жолго салып кеткен да. Анан азыр эле анан тигиндей мындай кыла коюш, чын айтканда кыйыныраак. Анан бирок жеңил желп болуп эле анан тияка бияка деп секире берсең, энең окутушат да. Мен ошону айтып коеюн деп атам. Азыр мындай кичине жеңил болбой, оор басырыктуу бир мамлекет катары туруп туралы. Бирок биздин саясатчылардын кандай экенин көрүп эле калышты окшойт алар. Ошого жараша мамиле болуп атат. Ошого жараша аракеттер болуп атат. Мына азыр ошону көрөбүз. Саммитке келеби, келбейби? Евразия экономикалык кеңешинин мен оюмча келбейт болуш керек. Ошол. Өтө эле анан мындай анан тигиндей кыйрап кетебиз, жыргап кетебиз дей бергенден алысыраак болушубуз керек да. Дүйнөдө азыр чоң согуш жүрүп жатат. Орусия менен Украина. Орусия менен Украина деп айтканы менен мындай жалпы жонунан караганда орус менен орустун эле согушу болуп атат да. Украина мамлекети болгону менен ошол эле Харьков, ошол эле Украинанын көп шаарларында 100% орус улутундагы адамдар дагы жашайт. Ошол орустар менен орустар эле согушуп жатат. Граждандык согушталалы. Октябрь социалисттик революциясынан кийинки дүйнөдө өзүнүн элин өзү кырган, жарандык согуш кылган бир мамлекет бул Орусия. Булар бир туугандарына, ата-энесине жана башкаларына карабайт. Булар саясий көз караштарына карап бирин-бири кырган калк. Актар, кызылдар болуп. Ага кошулуп биздин дагы канча чоң аталарыбыз кырылып кеткен. Мына Алаш Ордону уюштуруучулар казактын кандай атуулдары аларга кошуп биздин Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев дагы көп азаматтарыбыз ушул граждандык согуштан учурундагы өздөрүнүн көз караштары үчүн ошол Алаш Ордо деп булар чоң эмени түзүшкөн. Биздин ушул Орто Азияны бөлүп алышкан автономия болобуз деген, бирок өзүнчө чоң укуктары менен. Бирок аны Советтер Союзу тааныбай, кийин ошол Алаш Ордодо жүргөндөрдү Туран социал Туран СТП деп, социал Туран партиясы деп жок эле партия да. Ал азыр Туран Пыранбыз деп кадаланып жүрүшөт, кандай партия болгон эмес. Ал жөн гана жалаа жапкан. Ошол мурдакы Алаш Ордочуларды силер эми социал Туран деген партия түзүп алып, жеңичинен советтик бийликке каршы
күрөш жүргүзүп жатасыңар тымызын деп туруп бардыгын кырып таштаган 37-38 жылдары. Казактын кээ бир азаматтары чет өлкөлөргө кетип калышкан, эмиграция кылышып. Бирок кыргыздын көбүн кырган ошол эле Төрөкул Айтматовду ошондой бир саясий туура эмес көз караштарына дешип социал туран деп туруп эле өлтүрө бергенде атыпчы. Ошондой өзүн өзү аябаган, өзүн өзү атасы баласын, бир тууганын аябаган калк бул орустар. Албетте биз азыр көп жактан ар кандай келишимдерге кол коюп, ушуларга көз каранды болуп калдык, иштеп жүрөбүз. Иши этият болуп, мындай резкий кыймылдарды кылбай, кичине токтороак болушубуз керек да азыркы заманда. Орусияга кирип алып, эми азыр бияка тияка деп секирсең дагы кыйын. Секирбей булардыкын сеники туура дей берсең, ага жүрөгүң жол бербейт. Ошондуктан ар бирибиз бул кыйын кырдаалда туура бир көз карашты карманышыбыз керек. Өтө туура көз карашты карманыш керек, достор. Кул мүнөздүктөн алыс болуш керек. Бизге эгемендүүлүк асмандан эле түшүп калды да. Элдер эгемендүү болуш үчүн мына күрттөр Иранда, Түркияда, Иракта канча күрттөр бар. Ошолор азырга чейин эркиндигин ала албай келатышат. Уйгурлар мисал үчүн миллиондогон калктар. А бизге асмандан бекер түшүп калды ушул эркиндик. Ошонун баркына жетпей, анан тияка анан бияка, ошон үчүн бир мындай билимдүү болуп, сөзсүз билим керек. Мына мен деле азыр мисал үчүн өзүмдүн канча жогорку окуу жайларды бүткөнүмө карабастан, азыркы заманбап билим менде жетишпей жатат. Мисал үчүн англис тилин, программалоолорду билсем, мен бул жерде жүрмөк эмесмин массаж кылып. Ошол достор, билим алгыла, англисче үйрөнгүлө, программалоону үйрөнгүлө, кытайча үйрөнгүлө, японча үйрөнгүлө, немисче үйрөнгүлө, иши кылып жакшы жашагыла. Сиздер менен блогер Бакыт